چاٹ لیا۔ سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بال گرے اور کہنے لگے خداون وہی خدا ہے، خداون وہی خدا ہے۔ عزیزو، خداون ایلیا کہتا ہے کہ جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہے۔ عزیزو، ہمارے خدا کا ظہور بہت کتاب مقدس میں بہت سے حوالے ہیں، کیونکہ میں چند حوالے سلیکٹ کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ خداوند آگ میں سے اپنے لوگوں پر اترتا ہے۔ آگ میں بھی ظاہر ہوا اور آگ میں سے آواز آئی، لیکن اس آگ نے کسی کو ضرر نہیں پہنچایا۔ اگر آگ جلتی ہو اس میں ہم ہاتھ ڈالیں تو ہمارے ہاتھ جلیں گے، لیکن پاکوں کی آگ سے کوئی جلتا نہیں بلکہ قوت پاتا ہے۔ یہ جو آگ ہے روح القدس کی آگ، یہ ہمیں قوت دیتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یا اعمال، جو جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا تو لوگوں نے ایک خاص بات کہی۔ جب دیکھا انہوں نے کہ آگ کے شعلے ہیں اور اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں تو حیران ہو کے دیکھ رہے تھے۔ اور اعمال 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ خدا کی اس 120 کی جو جماعت تھی، خدا نے خاص مقصد کے لیے ان کو چنا تھا اور ایک خاص مقصد کے لیے ان کو پاکوں کی آگ کا بپتسمہ دیا تھا، اور ان میں سے ہر ایک پہ ایک مختلف زبان اتری، اور بعد میں یہی لوگ مختلف علاقوں میں جا کر وہاں کلام کی منادی کرنے لگے۔ اور 11 آدمی دیکھیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور یہی لوگ پھر آگے خدا کے کلام کو بیان کریں۔ اب جو مادی ہے، اب میں اس کے ساتھ میں انگلش میں بات کروں وہ کیا سمجھے گا؟ انہوں نے مادی زبان میں اس کو بتایا کہ یہ خدا کا کلام، یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ آپ کے لیے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ کو اس طرح چلنا چاہیے۔ اس لیے خدا نے خاص مقصد کے لیے ان کو یہ بپتسمہ دیا۔ لیکن کتاب مقدس میں اس سے پہلے بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ دیا۔ کوئی واقعہ بتا سکتا ہے؟ خدا نے اس سے پہلے بھی اپنے لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ بھی دیا اور آگ کا بپتسمہ بھی دیا۔ اسرائیل جب سمندر سے کراس کر رہے تھے تو بھی خداوند نے ان کو بپتسمہ دیا۔ اچھا، دانیل کی کتاب بپتسمہ سے ایک ہی حوالہ غازوانوں کے بھی میں بات نہیں کر، میں روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ۔ دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت۔ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اس سے پہلے خدا نے 4 لوگوں کو جن کو نبوکدنصر بادشاہ گرفتار کر کے لے گیا تھا، ان کو یہ روح القدس کا بپتسمہ دیا تھا۔ اور روح القدس کی نعمتوں میں حکمت کا کلام، خرد کی روح، حکمت کی روح، دانش کی روح اور علمیت کا کلام یا علم کا کلام کی روح ہے۔ اور خداوند کے لوگوں نے، یہ 4 لوگ تھے جن کو خداوند نے اس نعمت سے معمور کیا، اور جن کے پاس یہ خداوند کی نعمتیں ہوتی ہیں، خداوند ان کو سرفراز کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کیا نبوکدنصر بادشاہ جس کے 127 صوبوں پر حکومت تھی، یا اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا، بابل میں حکومت تھی، بڑا زبردست بادشاہ تھا، کتنے صوبوں پر اس کی حکومت تھی؟ کیا ان 4 کے علاوہ اس کے پاس زیادہ دانشمند لوگ نہیں تھے؟ لیکن خدا کا کلام کرتا ہے کہ ان 4 سے زیادہ کوئی اور نہ تو قابل شخص تھا، نہ علم ماہر تھا، نہ ان کے پاس حکمت تھی، اور نہ اتنی دانشمندی تھی۔ ان لوگوں کو خدا نے پاکوں سے بھرا ہوا تھا، ان کے پاس حکمت کا کلام بھی تھا، دانشمند تھے، خرد بھی تھی،
अक्ल और दानिश भी थी और इल्मियत का कलाम भी था, और इनके पास एक बड़ी खूबियत थी कि ख्वाब और रोया की ताबीर भी करते थे। जो आगे देखें, इनको इनमें से 3 को खुदावंद पाक रूह की आग का बपतिस्मा देता है। देखें दानियल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 25 आयत, उसने कहा देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत अलाज़ाद की सी है। तब बुकदनज़र ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सदर को मिस्र को अब्दुल जू खुदा ताला के बंदो बाहर निकलाओ और इधर आओ। ऐसो खुदा के कलाम के मुताबिक यही खुदावंद सदर मिस्र अब्दुल जू और दानियल के साथ बाहर भी था, उनके साथ जहां वो जाते थे साथ होता था। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि आग की भट्टी को 7 गुना तेज कर दो और उसके अंदर इनको डाल दो, तो लिखा खुदावंद उस बकवीर के साथ था। ऐसो के दुनियावी आग पाक रूह की आग में तब्दील हो गई, और लिखा कि खुदावंद इनके साथ वहां चल फिर रहा था, खुदावंद की जात वहां मौजूद थी। अगर ये दुनियावी आग होती तो ये भस्म हो जाते, इसलिए ये रूहुल कुद्दुस की आग थी जिसमें वो भस्म नहीं हुए, क्योंकि खुदा की पाक रूह की आग किसी को जरर नहीं पहुंचाती। हालेलुया। खुदा के पाक रूह की आग किसी को जरर नहीं पहुंचाती, बल्कि उसको बचाती है और उसको सिखाती है। और खुदावन के लोग ये जिन पर खुदा का पाक रूह पहले से मौजूद था, उनको रूहुल कुद्दुस ने उनको पाक रूह की आग का भी तजर्बा हुआ, वो इस आग में डाले गए। लेकिन ये आग पाक रूह की आग बन गई और खुदावंद आप उस आग में मौजूद है। ये मत समझे जहां खुदावंद के लोगों की जो रूहुल कुद्दुस से मसाशुदा होते हैं, पाक रूह की आग से मसाशुदा होते हैं, खुदावंद हमेशा उनके साथ होता है। यही वजह था कि ये दूसरा वाकया यहाँ दोहराया गया, और लिखा कि जब वो आग से बाहर निकले, ना तो उनके सर के बाल जले, ना उनके कपड़ों में से बू आई, ना उनके बदनों में से बू आई। इसी तरह अमाल 2 बार में भी जब ये आग के शोले उन पर उतरे, आग ये ऐसे नहीं कि उतरा और जल्दी से बुझ गया, और लिखा है इसके बारे में बताते हैं काफी देर तक ये शोले उन लोगों को नजर आते रहे। वहां भीड़ लगी, एक आया, दूसरे देखा, तीसरा आया, उधर से भाग लोग आके उस मंजर को देख रहे थे, और खुदा की पाक रूह की आग वहां काम कर रही थी, और उनको कलाम सिखा रही थी। उनके दिलों में दिमागों में खुदावंद अपना कलाम भर रहा था, क्योंकि लिखा खुदावंद आग में से जवाब देता है, अपना कलाम देता है। जो यही कलाम खुदावंद ने उस जमात में भर दिया और उनको इस्तेमाल किया। जो आज अभी वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आने वाले जुमे को भी इस मैसेज को कंटिन्यू करूंगा। आज मैं इस कलाम को यहाँ बंद करता हूँ। आप हमेशा इसके पाक रूह की आग खुदावंद क्यों देता है, क्यों बपतिस्मा जरूरी है आदमी के लिए, मैं आने वाले जुमे को इसको बयान करूंगा। लेकिन आज यहाँ तक मैं इस कलाम को बंद करता हूँ कि ये आग जो उनको नजर आई आम आग नहीं थी, बाकी पाक रूह की आग थी, जो किसी को जरा नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसानों के अंदर से एक खास काम के लिए खुदावंद उस आग को नाज़िल करते हैं। आज मुझे और आपको जितने भी खुदावंद के खादिम हैं, जिनको इस पाक रूह की आग की जरूरत है, आप सब खड़े हों और हम सब दुआ करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को बुलंद करें, वैसा पास जान आ जाएंगे आगे में, और कलीसिया के सब हाथ बढ़ाएं, मैं इसका हाथ बढ़ाऊंगा, और हम कलीसिया की दुआ करेंगे कि खुदा हमारी कलीसिया के खादमों को, एक फर्द को, एक भाई और बहन को पाक रूह की आग से और इनके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा कर, ताकि ये आने वाले दिनों में खुदा की जोर से कर सकें। बस ये सब दुआ हाथ बढ़ा के सब दुआ करें। ऐ खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए जो आज ऐ खुदा पेश किया गया है। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तूने अपना वादा किया है कि मैं आखिर जमाने के अंदर हर फर्द बशर पर अपने पाक रूह को नाज़िल करूंगा। अब ये जमाना ऐ खुदावंद है कि ऐ खुदा तू अपने पाक रूह को ऐ खुदावंद नाज़िल कर, और ऐ खुदावंद इन जिंदगियों के ऊपर ऐ खुदा तेरी ईमान नंबर की पावर जो है, ऐ खुदा रूह उसकी कुदरत आज जो है जिंदगियों के अंदर आए, और ऐ खुदा हम तेरी आग के वसीला से ऐ खुदा मामूर हो जाएं, तेरी आग के वसीला से जलाए जाएं, तेरी आग के वसीला से हमारे अंदर तेरी कुदरत आए,
تاکہ اے خدا ہم دنیا کے اندر اے خدا تیری خدمت کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. ہم سب جو ہیں اس پاک روح کی آگ کے متلاشی ہے خداوند. اے خداوند اپنی آگ سے ہمیں بھر دے. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے. آمین. ہم سب نے خدا کے کلام